Hello, 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 hello. Good morning, students. Last time, good morning, students. Last time, in this nuclear and radiation chemistry, we have been started with different units of radiation dosimetry, and in that radiation absorption, and in that we have seen linear absorption coefficient, mass absorption coefficient. Again, we have seen, and in order to check or to calculate this coefficient or absorption, we have to take one of the example as when these radiations are passed to the, or the radiations are focused or targeted to the water, then how this different absorption can be calculated. That can be calculated by having an example as a water, and that's why absorption in water here we will see. And for this different absorption coefficient, how this can be calculated, that we will see here. The linear absorption coefficient of water per photon of 1 MeV energy, which interacts almost fully by quantum scattering, is given by, or it is, mass absorption coefficient is near about 0.0706 centimeter inverse. Here, if the density of water is 1 gram per centimeter square, then mass absorption coefficient accordingly, last time we have seen mu upon rho of H2O, that is 0.706 upon 1 will be 0.0706 centimeter square per gram for this water. And for this mass absorption coefficient, or the here this mass absorption coefficient will be not near about, or it is calculated up to 0.706. Accordingly, this molecular absorption coefficient सुद्धा आपण calculate करू शकतो. The आपल्याला माहिती आहे mu of H2 is equal to mu of rho upon H2 into A upon Lj. What it is there? Molecular absorption coefficient. आणि आपल्याला माहिती आहे mu upon rho is 706, A is 18 mass of water, कारण की 2 हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचे 16 असं करून काय होईल 18 होतील, आणि L is Avogadro number, आणि this comes out to be 2.11 into 10 raised to minus 24 centimeter square per molecule. इथे 1 बार्न हे एक नवीन युनिट आहे. बार्न इज इक्वल टू 10 raised to minus 24 centimeter square, आणि म्हणून this mass absorption coefficient, molecular absorption coefficient comes out to be 2.11 barn per molecule. आता इथे इलेक्ट्रॉन absorption coefficient परत is given by आपल्या डेफिनेशन प्रमाणे mu upon rho H2O, A upon L, 1 upon Z. Z is a charge, आणि त्याप्रमाणे the electron present in water for which mu upon rho A upon L Z 2.11 barn per electron. किती इलेक्ट्रॉन आहेत तिथे? 8 ऑक्सिजनचे इथे लक्षात, आणि 2 हायड्रोजनचे, म्हणजेच काय 10 इलेक्ट्रॉन. आता आपण म्यू अपॉन रो ए अपॉन एल हे तर कॅल्क्युलेट केलंय, ते किती आहे 2.11 बार, आणि त्यामुळे जर त्याला आपण 10 ने डिवाइड केलं तर दिस इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट कम्स आउट टू बी 0.211 बार पर इलेक्ट्रॉन, कारण की वॉटर साठी हे किती आहेत, झेड किती येईल 10. It should be noted that the electron absorption coefficient is a constant. Electron absorption coefficient हे कसं असतं constant, and its value is 0.211 बार पर इलेक्ट्रॉन, कारण की अनेक सोल्युशन्स आपण कशामध्ये बनवतो,
पाण्यामध्ये बनवतो किंवा वॉटरमध्ये बनवतो, त्यामुळे इट इज नथिंग बट 0.211 बार्न पर इलेक्ट्रॉन. आता आपल्याला माहिती आहे ॲटॉमिक अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट म्यू अपॉन रो इज इक्वल टू काय आहे, किंवा इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट इज इक्वल टू पण जर हे दोन्ही इक्वेशन ॲटॉमिक अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आणि इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट हे जर आपण काय केले कम्पेअर केले, बघा हा ॲटॉमिक अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आणि हा इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. आता इथे काय आहे म्यू इंटू ए रो अपॉन एल, म्यू इंटू ए रो अपॉन एल, इथे लक्षात. मग ई म्यू इज इक्वल टू झेड इंटू इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला हे इथे कॅल्क्युलेट करता येतं. ॲटॉमिक अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट इंटू चार्ज, इथे लक्षात. आणि त्याप्रमाणे यांचं जे काही रिलेशन आहे ॲटॉमिक अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आणि इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट दॅट कॅन बी रिलेटेड. नंतर मॉलिक्युलर अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. आता समजा एखादा मॉलिक्यूल घेतला आणि तो मॉलिक्यूलचं आपल्याला मॉलिक्युलर अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट कॅल्क्युलेट करायचे. उदाहरणार्थ इथे आपण अल्कोहोल घेऊन एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तर मॉलिक्युलर अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट काय असतं, तर मॉलिक्युलर अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट इज ए कोएफिशियंट ऑफ अ कंपाऊंड सबस्टन्स इज ऑब्टेन्ड बाय ॲडिंग डिफरंट ॲटॉमिक अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. त्यांच्या त्या मॉलिक्यूलमध्ये असलेले जे काही ॲटम्स आहेत त्यांच्या अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंटचे काय आहे बेरीज केली तर तुम्हाला मॉलिक्युलर अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट हा मिळू शकतो. मॉलिक्युलर अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट इज इक्वल टू N1 इंटू ॲटॉमिक अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ मॉलिक्यूल फर्स्ट, आपला ॲटम फर्स्ट, ॲटम सेकंड, फॉर एक्झाम्पल से सपोज, आणि अजून असू शकतं फॉर एक्झाम्पल इथेनॉल. आता या मॉलिक्युलर अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट कोणाचे, इथेनॉलचे. इथेनॉलमध्ये काय आहे, कार्बन आहे, हायड्रोजनचे 4 ॲटम्स आहेत आणि ऑक्सिजन आहे. त्यामुळे ॲटॉमिक अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ कार्बन आणि त्याचे नंबर ऑफ ॲटम्स त्याला मल्टिप्लाय करायचं. इथे हायड्रोजनच्या ॲटॉमिक अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आणि त्याचे नंबर ऑफ ॲटम्स कॅल्क्युलेट करायचं. इथे ॲटॉमिक अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आणि त्याचे नंबर ऑफ ॲटम्सने मल्टिप्लाय करायचे. आता इथे कार्बनचे किती आहेत, 2 हे आहेत इथे लक्षात. नंतर हायड्रोजनचे किती आहेत, V1 आणि हे 3 4, इथे एकच पाहिजे, सॉरी, हिअर इट शुड बी 1. आणि ऑक्सिजनच्या किती आहे, 1. त्यामुळे जर का तुम्ही हे सगळे कॅल्क्युलेट केलेत तर इट कम्स आउट टू बी मॉलिक्युलर ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. ते सगळं जर मॉलिक्यूल कंपाऊंड जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केले, दिस कम्स आउट टू बी किंवा अशा पद्धतीने आपल्याला ते कॅल्क्युलेट करता येईल. आता सिन्स ॲटॉमिक अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आणि कॅन ऑल्सो बी रिटन ॲज, आणि म्हणून मॉलिक्युलर अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट इज इक्वल टू. आता मॉलिक्युलर अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट हे परत आपल्याला या पद्धतीने सुद्धा कॅल्क्युलेट करता येईल. काय की हा जो काही इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आहे जो कॉन्स्टंट आहे त्याला N1 Z1 N2 Z2 प्लस N3 Z3 अशा पद्धतीने जर हे केले, किंवा मग टोटल नंबर ऑफ चार्जेस किंवा टोटल नंबर ऑफ त्या मॉलिक्यूलमध्ये असलेले जे काही हे आहेत ॲटम्स आहेत त्यांचे जे काही चार्जेस आहेत त्यांची बेरीज केली तर ते टोटल चार्जेस हा झेड आणि मॉलिक्युलर अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट दिलेल्या मॉलिक्यूलसाठी अशा पद्धतीने आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. झेड इज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किंवा चार्ज इन द मॉलिक्यूल. नंतर मास अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ द कंपाउंड. आता मास अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ अ सबस्टन्स इज कॅल्क्युलेटेड बाय कंबाइनिंग मास अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ each atom in proportion to its masses in the molecule. म्हणजे त्याच्या मासच्या प्रोपोर्शनला आपल्याला त्या मॉलिक्यूलमध्ये किती ॲटम्स आहेत त्या सगळ्यांच्या मास अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंटची बेरीज घेऊन आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करता येईल. आता इथे मॉलिक्युलर अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट N1 नंबर ऑफ केवढे नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत त्याच्यामध्ये, ए त्याचे मास आणि हा
मोलार मास आणि हे ॲटॉमिक अब्सॉर्प्शन मास अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. आणि अशा पद्धतीने या दुसऱ्या ॲटमचे where n1 n2 are the number of atoms, a1 a2 dash 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 are the atomic masses and m is a molar mass of the compound. फॉर एक्झाम्पल से सपोज हा मिथेनॉलचे एक्झाम्पल. या मिथेनॉल मध्ये एक कार्बन, दोन 4 हायड्रोजन आणि एक ऑक्सिजन. आता इथे एक कार्बन गुणिले 12 आपण मास याच्या मॉलिक्युलर वेट किती आहे 32. त्याच्या मॉलिक्युलर मास अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. आता इथे सुद्धा 4 हायड्रोजन, त्याचं मोलर ॲटॉमिक मास किती आहे 1 आणि टोटल मोलर मास त्या इथेनॉलचं एवढं आहे. आणि कार्बनचा ऑक्सिजनचा मोलर मास किती आहे, सॉरी ॲटॉमिक वेट किती आहे 16 आणि त्याचं मोलर मास कशाचं इथेनॉलचं आहे. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला हे मास अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट कॅल्क्युलेट करता येतं. तशाच पद्धतीने ॲटॉमिक अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. त्याच पद्धतीने मॉलिक्युलर अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल की ॲटॉमिक अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट इथे सुद्धा 0.127 Z/A. इथे लक्षात, कारण की इथे काय फक्त Z/E आहे की नाही, हा Z/A, कारण की E म्यू L हा झाला ॲटॉमिक अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. आणि त्यामुळे n1 a1 into 0.127 a1 z1 a1. तशाच पद्धतीने हे दुसऱ्या ॲटमसाठी, तशाच पद्धतीने तिसऱ्या ॲटमसाठी. आणि त्या पद्धतीने आपल्याला जर हे वेगळ्या पद्धतीने किंवा या अजून एक मेथडने आपल्याला मॉलिक्युलर मास अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट कोणाचं कंपाऊंडचं आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं 0.127 अपॉन m इंटू n1 z1 प्लस n2 z2 कॅल्क्युलेट करता येईल. किंवा मग 0.127 अपॉन m इंटू z. त्याच पद्धतीने मास अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ अ कंपाऊंड इज ऑल्सो गिवन बाय कसं दिलं जाईल म्यू अपॉन रो मॉलिक्युलर अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट हे सबस्टन्ससाठी मॉलिक्युलर अब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट L अपॉन m where molecular absorption coefficient and m is a molar mass. अशा पद्धतीने आपल्याला हे वेगवेगळे absorption coefficient वेगवेगळ्या सबस्टन्ससाठी हे कॅल्क्युलेट करता येतं. आता काय होतं की एखाद्या सबस्टन्स मधून किंवा एखाद्या सोल्युशन मधून आपण रेडिएशन पास करतो. ते रेडिएशन पास केल्यानंतर त्याच्यावरती काय परिणाम झाला किंवा त्याच्यावरती काय इफेक्ट झाला हे जर स्टडी करायचे असेल तर त्यासाठी आपल्याला या दोन गोष्टी माहिती पाहिजेत. एक तर अमाऊंट ऑफ एनर्जी कंझ्युम, ते जो काही डोस आपण दिला तो किती कंझ्युम होतो ते, आणि तो कंझ्युम केल्यानंतर काय प्रॉडक्ट फॉर्म झाला. त्याच्या लक्षात काय प्रॉडक्ट फॉर्म झाला हे आपल्याला माहिती पाहिजे. आणि मग त्यासाठी आपल्याला या दोन प्रकारे त्यांचं असेसमेंट हे करता येईल. For these are essential to know reaction mechanism. Radiation dosimetry is considered in 2 parts. आता units used to express the dose. जे काही डोस देतो आपण तो कुठल्या युनिट मध्ये आपण देतोय ते आपल्याला माहिती पाहिजे. The amount of radiation energy absorbed by the reactant. Method to measure the amount of radiation energy absorbed by the reactants. आता युनिट्स कुठले कुठले आहेत जे डोस आपण जे देतो ते मेजर करण्याचे युनिट्स कुठले कुठले आहेत. एक तर आहे रॅड, अब्सॉर्प्शन ऑफ 100 अर्ब्स पर ग्रॅम ऑफ अ सबस्टन्स इज अ रॅड. आणि त्यामुळे 1 रॅड इज इक्वल टू 100 अर्ब्स पर ग्रॅम किंवा 10⁻⁵ जूल्स. जर हे जूल्स मध्ये कन्वर्ट करायचे असेल तर 10⁻⁵ जूल्स पर ग्रॅम. आपल्याला माहिती आहे 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁹ जूल. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये 1 रॅड इज इक्वल टू 10⁻⁵ अपॉन हे इलेक्ट्रॉन व्होल्टची जी काही व्हॅल्यू आहे ती ठेवली तर आपल्याला 1 रॅड इज इक्वल टू हे जे काही कन्व्हर्जन आहे 6.24 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पर ग्रॅम. जर का टार्गेट सबस्टन्स हा लिक्विड असेल तर मग आपल्याला त्याच्या डेन्सिटीने त्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल. आणि त्यामुळे
1 rad is equal to 6.24 into 10^13 into rho electron volt per gram, where rho is a density of liquid. दुसरं युनिट आहे ग्रे, हे SI युनिट आहे, डोस ॲब्सॉर्प्शन. या ग्रे मध्ये 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर केजी किंवा इज इक्वल टू 1 जूल पर 1000 ग्रॅम, कारण की 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्रॅम इज इक्वल टू 1 into 10⁻³ पर ग्रॅम, कारण की हा 10⁻1000 वरती गेला तर किती होईल 10⁻³ आणि त्यामुळे अशा पद्धतीने करता येईल. आणि म्हणून 1 ग्रे इज इक्वल टू 10⁻5 अपॉन हा रॅडचं हे डोस ॲब्सॉर्ब पर रॅड इन टर्म्स ऑफ रॅड जर का तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे असेल तर 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रॅड, आणि त्यामुळे 10⁻³ अपॉन 10⁻5 जूल पर ग्रॅम पर रॅड, आणि म्हणून इज नथिंग बट 100 रॅड. And rate of energy absorption, that is dose rate, gray per second, always measured in a gray per second किंवा rad per second. रोंटेजन, इट इज काय होतं की जर रेडिएशन, जर सॅम्पल हा एअर असेल तर त्या रेडिएशन एअर मधून जात असेल तर ती रेडिएशन 1 सेंटीमीटर ज्यावेळेस ती पास होईल त्यावेळेस किती आयन्स प्रोड्यूस करते आणि ती किती इलेक्ट्रोस्टॅटिक युनिव्हर्सिटी कॅरी करते त्याच्यावरती हा रोंटेजन अवलंबून असतो. अँड देअरफॉर इट इज बेस्ड ऑन ability of radiation to ionize the air. Rontgen is defined as the dose that would be produced 1 centimeter square cube, is 1 ml किंवा 1 cc of dry air at SPP, ions carrying 1 ESU of electricity of either side. म्हणजेच काय की ज्या वेळेस रेडिएशन कशामधून एअर मधून जाईल, आपल्याला माहिती आहे ती काय करेल, त्या एअर मध्ये असलेल्या ॲटम्स, आयन्स आणि मॉलिक्युल्सला आपली एनर्जी ट्रान्सफर करेल, आणि ट्रान्सफर झाली तर प्रायमरी इव्हेंट्स आपण पाहिले, तिथे आयनायझेशन होतं, एक्सायटेशन होतं, रेडिकल फॉर्मेशन होतं, आणि त्यामुळे जिथे एअर काय होईल, आयनाइज होईल, आणि आयनाइज झालेल्या आयन्स मग काय करते, इलेक्ट्रिसिटी कॅरी करते. आणि जर ती एक इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रोस्टॅटिक युनिट इलेक्ट्रिसिटी, मग ती पॉझिटिव्ह असो किंवा निगेटिव्ह असो, कॅरी करत असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, रोंटेजन. आणि म्हणून 1 रोंटेजन इज इक्वल टू, त्याचे जे काही रिलेशन आहे रॅड सी, इज नियरली इक्वल टू 0.87 रॅड किंवा 8.7 मिली ग्रे. RBE, रिलेटिव्ह बायोलॉजिकल इफेक्टिव्हनेस. आता बायोलॉजिकल सॅम्पल असेल किंवा बायोलॉजिकल मटेरियल असेल, त्या बायोलॉजिकल मटेरियल जर ते एक्सपोज झाले कशाला, रेडिएशनला, तर त्याचं काय इफेक्ट होतो. उदाहरणार्थ एक्सरे किंवा गॅमा रे किंवा बाकी अल्फा बीटा रेज, जर का ते एखाद्या बायोलॉजिकल बॉडीला किंवा ऑर्गनला किंवा ऑब्जेक्टला स्ट्राईक झाले तर त्याच्यावरती काय इफेक्ट होतो. आता आपण बऱ्याचदा आपल्या एक्सरे घेण्यासाठी किंवा चेस्टच्या फोटो घेण्यासाठी किंवा आपलं हे काय इफेक्ट झाला आहे किंवा एखाद्या डिसीजच्या ॲनालिसिससाठी एक्सरे केलं जातं. नंतर आता बऱ्याच अंशी टेक्निक्स निघाले की ज्याच्याने आपल्या बॉडीमध्ये असलेल्या जे काही डेव्हलपमेंट असेल किंवा मग काही डिसीज मुळे काय इफेक्ट झाला आहे हे जर स्टडी करायचे असेल तर आपण सिटी स्कॅन करतो, एक्सरे घेतो, अशा विविध प्रकारचे टेक्निक्स हे वापरतो, आणि त्यामुळे बायोलॉजिकल मटेरियलवरती काय इफेक्ट होतो दॅट इफेक्ट हे बायोलॉजिस्ट या RB च्या माध्यमाने किंवा RB युनिट ते वापरतात. द biologists recognize the differences in the effectiveness of different types of radiation in their action in live tissues. The radiations are graded as, ते जे काही रेडिएशन आहे ते कशा पद्धतीने ग्रेड म्हणजे डिफरन्शिएट केलं जातं. 1 RB इज इक्वल टू 1 कशासाठी, एक्सरे, गॅमा रे आणि बीटा पार्टिकलसाठी. 2.5 फॉर थर्मल न्यूट्रॉनसाठी आणि 10 फॉर अल्फा पार्टिकल, फास्ट न्यूट्रॉन अँड प्रोटॉनसाठी. आता बघा, एक्सरे, गॅमा रे,
बीटा पार्टिकल्स, दीज आर द वेटलेस. त्यामुळे ते किती डिस्टन्स पटकन काय होऊ शकतात, पेनेट्रेट होऊ शकतात आणि त्या बॉडीच्या ऑब्जेक्ट मधून दुसरीकडे काय होऊ शकतात, ट्रान्सफर होऊ शकतात. थर्मल न्यूट्रॉन यांना जास्त एनर्जी असते, त्यामुळे जवळपास 2.5 आणि 10, कारण की अल्फा पार्टिकल हा मॅसिव्ह आहे, न्यूट्रॉनला वेट आहे, प्रोटॉनला वेट आहे, दे आर हेवी पार्टिकल अँड दे आर मूव्हिंग स्लोली अँड देअर फॉर प्रोड्युसिंग मोर इफेक्ट ऑन द बायोलॉजिकल सेक्टर. रेम, रोटेशन इक्विव्हॅलंट टू ममाल. 1 रेम इज इक्वल टू RV इंटू रॅड. नंतर दुसरं अजून एक युनिट आहे सिवर्ट, SB. 1 इट इज द SI युनिट ऑफ रेम, रेमचं SI वर्जन आहे. 1 SB इज इक्वल टू RBE इंटू ग्रे इज इक्वल टू 100 रेम. अशा पद्धतीने हे वेगवेगळे युनिट्स, आधी ते रेडिएशन देण्या अगोदर कुठल्या युनिट्समध्ये आपण मेजर करणार आहोत ते आपल्याला माहिती करून घ्यायला लागेल. आणि मग नंतर केमिकल डोसिमेट्री. इट इज द पॉसिबल यूज ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड chemical reactions for the measurement of integrated reaction doses and yield of the chemical dosimetry. आता केमिकल डोसिमेट्री मध्ये काय होतं की केमिकल जे असेल त्याच्यामधून जर रेडिएशन पास झाली तर काय केमिकल रिॲक्शन्स होतात, त्या सॅम्पल वरती त्या रिक्वायर्ड डोसेस मुळे आणि त्याचं यील्ड काय आहे that will be studied in the chemical dosimetry. A chemical change is induced in the substance by the radiation. Of course. नंतर समजा फॉर एक्झाम्पल Fe2+ जर रेडिएशन दिली तर काय त्याचं ऑक्सिडेशन होऊन काय होतंय, त्याचं Fe3+ होतं. इथे जर का सेरियम 4+ रेडिएशन दिली तर त्याचं ऑक्सिडेशन होऊन Ce3+ रिडक्शन होऊन Ce3+ तयार होतं. आणि दिस चेंज कॅन बी युज्ड ॲज अ मेजर ऑफ एनर्जी ट्रान्सफर. आणि हा चेंज ती एनर्जी ट्रान्सफर किती आहे त्याच्यासाठी मेजर म्हणून वापरलं जातं. सम ऑफ द केमिकल फिजिकल मेथड्स एम्प्लॉयड consist of measuring the ionization produced in a gas or direct calorimeter. आता हा एक डोसिमेट्री दिली आहे स्टडी करण्यासाठी की रेडिएशनचा काय इफेक्ट आहे आणि किती डोस आपण दिला आहे किंवा किती डोस ऍब्सॉर्ब झाला आहे आणि त्याच्यावरती काय यील्ड मिळालेलं आहे, त्यासाठी ही एक फ्रिके डोसिमेट्री आहे. दिस कन्सिस्ट ऑफ मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ ऑक्सिडेशन ऑफ Fe2+ टू Fe3+ अंडर द स्पेसिफाईड कंडिशन. त्यासाठी एक सोल्युशन बनवलं जातं आणि ज्या सोल्युशनला काय म्हटलं जातं, फ्रिके सोल्युशन. याच्यामध्ये 0.4 ग्रॅम ApSO4 फेरस अमोनियम सल्फेट घेतलं जातं. नंतर 0.06 ग्रॅम सोडियम क्लोराईड आणि 22 ml 95 to 98% H2SO4. आणि ते जे सोल्युशन आहे ते वॉटरमध्ये 1 लिटरमध्ये काय करायचं, डिझॉल्व्ह करायचे. म्हणजेच काय, हे तिन्ही सॉलिड आधी या 22 ml H2SO4 मध्ये टाकायचे आणि त्याला ते सोल्युशन झाल्यानंतर त्याला काय करायचं, 1 लिटर पाण्यामध्ये काय करायचं, डायल्यूट करायचं. डिझॉल्व्ड एअर बिंग प्रेझेंट, त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ड एअर सुद्धा असेल. NaCl inhibits the oxidation of Fe2+ by trace of ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज. जर का त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज असेल त्यासाठी NaCl हे घातलं जातं की जे या ऑर्गॅनिक सबस्टन्स इम्प्युरिटीजमुळे जर ऑक्सिडेशन होणार असेल तर ते काय करेल, ते टाळेल. आता मेजरमेंट कसं, द absorbance of फ्रिके सोल्युशन इज मेजर्ड स्पेक्ट्रोमेट्रिकली बिफोर द इरॅडिएशन. म्हणजेच काय, साधारणतः 5 ml 10 ml फ्रिके सोल्युशन घेतलं जातं, हे जे सोल्युशन आपण बनवलं ते, आणि त्याच्या अब्सॉर्प्शन 304 नॅनोमीटर वरती काय केलं जातं, मेजर केलं जातं. समजा तो किती आहे, A1. नंतर द फ्रिके सोल्युशन, तेच फ्रिके सोल्युशन एका ठराविक डिस्टन्सला एका कंटेनरमध्ये रेडिएशन त्याला दिली जातं त्या डिझायर स्पॉटला फॉर डिफाइनेट पिरियड ऑफ टाइम, एक ठराविक वेळेसाठी. आणि तिथे मग काय कन्वर्जन होईल, Fe2+चं Fe3+ हे कन्वर्जन होईल. इमिजिएटली ते जे काही इरॅडिएटेड सॅम्पल आहे त्याचं तेवढ्याच वेव्हलेंथवर परत त्याचा काय मोजला जातो,
ॲब्सॉर्बन्स मोजला जातो आणि तो संख्या किती आहे A2. नंतर एक अननोन सॅम्पल की ज्यासाठी कारण की याच्यासाठी तर डोस आपलं किती ॲब्सॉर्ब होतो हे आपल्याला माहिती आहे प्रीके सोल्युशनसाठी इट इज अ स्टँडर्ड. आणि नंतर एक अननोन सोल्युशन VML सोल्युशन की ज्याच्यासाठी आपल्याला तो डोस किती ॲब्सॉर्ब होतो ते मेजर करायचे. and VML of given sample किंवा unknown sample for which the dose yield is to be measured is irradiated at the same position म्हणजे जी आपण पीके सोल्युशन ठेवलं होतं फॉर द सेम पिरियड ऑफ टाइम तेवढ्याच वेळेसाठी as the पीके सोल्युशन. The concentration of ions produced in the given sample is determined by analytical method. मग तो जो काही अननोन सॅम्पल आहे त्या सॅम्पल मध्ये किती आयन्स प्रोड्यूस झाले हे आपण एखाद्या बिरेट पिपेट टायट्रेशनच्या मेथडने अनालिटिकल मेथडने किती कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते आपण आहे ते आपण काय करू शकतो डिटरमाइन करू शकतो अनालिटिकल मेथडने. समजा इट इज अ Y मॉलिक्युल्स पर VML पर व्हॉल्यूम. नंतर कॅल्क्युलेशन कसं करणार मग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ap3+ प्रोड्यूस पीके मध्ये. नंतर काय द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ap3+ इज कॅल्क्युलेटेड युजिंग डेल्टा A इज इक्वल टू इप्सिलॉन BC. इप्सिलॉन इज अ मोलर एक्सटेन्शन कोएफिशिएंट. आता हा B काय पाथ लेंथ आणि C काय कॉन्सन्ट्रेशन किंवा मोलर कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचं Ap चे. आता इप्सिलॉन या Ap2+ साठी किती आहे 2174 पर मोल पर सेंटीमीटर आणि B इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. आणि त्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन आपण इथून डिटरमाइन करायचे कॉन्सन्ट्रेशन C इज इक्वल टू डेल्टा A आपल्याला माहिती आहे, A2 माहिती आहे, A1 माहिती आहे, इप्सिलॉन माहिती आहे, हा पाथ लेंथ माहिती आहे, हा C तुम्ही डिटरमाइन करा. बरोबर आहे. किंवा मग कॉन्सन्ट्रेशन C इज इक्वल टू डेल्टा A इंटू L. L इज ॲव्होगाड्रो नंबर मोल्स पर लिटर आणि इथे ॲव्होगाड्रो नंबरने मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल तुम्हाला आयन्स पर लिटर. The concentration can also be determined graphically. म्हणजे ग्राफिकली सुद्धा आपण कॉन्सन्ट्रेशन वेगवेगळे 4-5 सॅम्पल घेणार त्यांचा ग्राफ काढणार ॲब्सॉर्बन्स वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन आणि त्याच्यावरनं अननोनचं काढणार आणि मग अननोनचं आपण एक्स्ट्रापोलेशनने ते काढू शकतो. A standard graph of optical density versus concentration किंवा absorbance versus concentration of known samples of Ap3+ solution is plotted and the corresponding concentration of Ap3+ pK solution for delta A is to be determined. आता G value standard yield. आता G value is defined as the number of molecules or ions produced by absorption of 100 electron volt energy. म्हणजे त्या रेडिएशनची एनर्जी जर 100 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असेल तर किती नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स किंवा आयन्स प्रोड्यूस झाले या एवढ्या डोससाठी तो काय झाली G व्हॅल्यू. द एनर्जी ॲब्सॉर्ब बाय पीके सोल्युशन इज कॅल्क्युलेटेड सोल्युशन इज देअरफॉर. आता हा डोस ॲब्सॉर्ब इज इक्वल टू 100 अपॉन G ऑफ Ap3+ इंटू C इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पर लिटर. आता एनर्जी आणि ही जी व्हॅल्यू या पीकेसाठी काहीतरी नियर अबाउट 15.5 असते. एनर्जी ॲब्सॉर्ब बाय द गिवन सॅम्पल. द एनर्जी ॲब्सॉर्ब बाय द गिवन सोल्युशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डेन्सिटी. बरोबर आहे. लेट डेन्सिटी ऑफ पीके अँड डेन्सिटी ऑफ अननोन सोल्युशन बी द डेन्सिटी ऑफ पीके सोल्युशन अँड गिवन सॅम्पल रिस्पेक्टिव्हली. Energy absorbed by the given sample. The energy absorbed by the given sample is proportional to its density. आणि पीके सोल्युशनची आहेत. नंतर काय डोस ॲब्सॉर्ब इज प्रोपोर्शनल टू डेन्सिटी. बरोबर आहे. कोणासाठी पीकेसाठी आणि सॅम्पलसाठी. मग DS अपॉन DF कारण की हा अननोन आहे. काय अननोन आहे हा DS अननोन आहे. रो डेन्सिटी ऑफ सोल्युशनची माहिती आहे आपल्याला अननोनची. पीकेची डेन्सिटी माहिती आहे याच्या डोस माहिती आहे आणि हे दोन्ही इक्वेशन जर कंबाईन केले कंबाईनिंग द इक्वेशन मागचं आणि हे तर डोस ॲब्सॉर्ब बाय द अननोन सॅम्पल इज इक्वल टू 100 अपॉन 15.5. मी तुम्हाला म्हटलं होतं जी व्हॅल्यू किती आहे 15.5
ही जी व्हॅल्यू किती आहे 15.5 15.5 into the concentration into rho s upon rho f, density of unknown solution upon density of pk electron volts per liter. आणि त्या पद्धतीने आपल्याला जर हे व्हॉल्यूम पर ml कॅल्क्युलेट करायचे असेल, कारण की लिटर इज नथिंग बट द 1000 ml आणि म्हणून हे 1000 ने आपल्याला डिवाइड करतोय आपण पर ml करण्यासाठी. आणि दिस विल बी x into ev upon v per ml. Standard G value of the given sample. If y molecules or ions of the product is in the given sample are produced by the absorption of x ev, म्हणजे हा जो काही x आला इलेक्ट्रॉन होल्ड ऑफ एनर्जी, then G value of the sample is given by त्या सॅम्पलची G व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल काय y ते जे कॉन्सन्ट्रेशन आलं होतं ते इंटू 100 अपॉन हा x. इथे जो आपल्याला हा x मिळाला, ही जी काही व्हॅल्यू आहे या व्हॅल्यू जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केल्या तर किती म्हणजेच काय 100 इंटू अपॉन 15.5 ही कॉन्सन्ट्रेशन डेन्सिटीज दोघांची अपॉन 1000 हा झाला x आणि हा x आणि y इज अ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट अननोन सॅम्पल जे आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत केलेलं आहे ग्राफिकली. आणि आपला अनालिटिकल मेथडने 100 अपॉन s हा 100 आहे त्यामुळे 100 अपॉन s and by this way this is the standard G value of the given sample. तशाच पद्धतीने एक अजून दुसरी डोस किती ऍब्सॉर्ब झाला तर तो सेरिक सल्फेट डोसिमेट्री वापरलं जातं. आता याच्यामध्ये काय होतं, या Ce4+ रिडक्शन होतं कशामध्ये Ce3+ मध्ये, आणि तो मेजर is used to measure absorbed dose. The concentration of ferric sulfate between 1 to 10 millimole per liter is used. The solutions are made up in 0.4 molar H2SO4 using triply distilled water and high purity reagent since the system is sensitive to trace impurities. आता इथे काय केलं जातं की 1 ते 10 मिलीमोलचं सोल्युशन बनवलं जातं आणि the solutions are made up to 0.4 ml molar H2SO4 using triply distilled water मध्ये बनवलं जातं की ज्याची प्युरिटी खूप हाय असते, ज्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी नसेल, कुठल्याच प्रकारची ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक इम्प्युरिटी नसेल. आता मेजरमेंट कशा पद्धतीने केलं जातं, द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द प्रिपेअर्ड सेरिक सल्फेट सोल्युशन इज मेजर्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली. इथे सुद्धा इरेडिएशनच्या पूर्वी काहीतरी ठराविक ml सॅम्पल घेणार, त्याचं ॲब्सॉर्बन्स म्हणणार, त्याच्यानंतर एका ठराविक तेवढ्याच ठराविक mlचं ठराविक काळासाठी ठराविक डोस देऊन काय करणार तुम्ही त्याला रेडिएशन देणार, एक्सपोज करणार आणि त्याच्यानंतर त्याचा ॲब्सॉर्बन्स मोजणार स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली किंवा कलरीमेट्रिकली, जिथे हा Ce4+ रिडक्शन होतं कशामध्ये Ce3+ मध्ये. इमिजिएटली आफ्टर इरेडिएशन 320 नॅनोमीटर मध्ये दोघं 320 नॅनोमीटरला या दोघी सॅम्पलचं काय केलं जातं ऑब्झर्बन्स मोजलं जातं आणि तो ऑब्झर्बन्स समजा इरेडिएशन केल्यानंतर हा किती आहे A2. मग unknown V sample given sample for which dose and yield to be measured is irradiated for the same time for same volume and same dose. The concentration of ions or molecules produced येतं का लक्षात in the given sample is determined by analytical method. कुठल्याही एखाद्या analytical मेथडने ब्युरेड पिपेट म्हणा किंवा मग अजून दुसरी एखादी मेथड अवेलेबल असेल त्या मेथडने त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन डिटरमाइन करणार आणि ते समजा किती आहे y आयन्स किंवा मॉलिक्युल्स पर ml. नंतर त्याच पद्धतीने कॉल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ce4+ कसं होईल इथे, द कॉल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ce4+ is equal to the concentration of Ce3+ produced if C1 and C2 are the concentration of Ce4+ before and after irradiation. Then म्हणजे C1 before irradiation, C2 after irradiation, म्हणून काय A1 is equal to epsilon B C1
A2 is equal to epsilon base C2 C1 hence म्हणून ते जे काही कॉन्सन्ट्रेशन असेल आलं का लक्षात A2 मायनस A1 अपॉन 5,5,6,5 जे काही मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट असेल हा कोणाच्या CA2च्या इंटू हा अवोगाड्रो नंबर. स्टँडर्ड जी व्हॅल्यू G ऑफ CE4 प्लस इज 2.44 आणि मग आपण जर का डोस अब्सॉर्ब किंवा एनर्जी अब्सॉर्ब इज इक्वल टू 100 अपॉन G ऑफ CE4 3 प्लस इंटू C 100 अपॉन 2.44 इंटू डेल्टा ए कॉन्सन्ट्रेशन आपण इथे आहेच कॉन्सन्ट्रेशन C इज इक्वल टू डेल्टा ए ही व्हॅल्यू इथे energy absorbed by the given solution. The energy absorbed by the given solution is proportional to density. आपण मागे पाहिलंच डेन्सिटी फेरिक सल्फेट डेन्सिटी अननोन सोल्युशन आणि त्यामुळे ds अपॉन dc इज इक्वल टू रो एस अपॉन रो सी आणि म्हणून ds इज इक्वल टू जर आपण या व्हॅल्यूज ठेवल्यात 100 अपॉन 2.44 इंटू डेल्टा ए इंटू एल अपॉन 5/6/5 रो एस अपॉन रो सी बरोबर आहे आणि म्हणून 100 अपॉन 2.44 डेल्टा ए इंटू एल 5/6/5 रो ऑफ एस अपॉन रो ऑफ सेरिक आयन इंटू व्ही अपॉन 1000 मग काय होईल इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पर एम एल हे इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पर लिटर आहे आणि म्हणून जी व्हॅल्यू ऑफ द गिवन सोल्युशन इज जी ऑफ एस इज इक्वल टू वाय इंटू 100 अपॉन एक्स अशा पद्धतीने आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन हे करता येतं. आता तो जो काही डोस आहे तो डोस आपल्याला कन्वर्ट कसा करता येईल आणि त्यामुळे कन्व्हर्जन ऑफ मेजर डोस व्हॅल्यूज म्हणजे तो जो काही व्हॅल्यू मिळाली ती आपल्याला एखाद्या मेजरेबल याच्यामध्ये मग ते इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट मध्ये मास अब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट मध्ये मास मॉलिक्युलर अब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट मध्ये अशा पद्धतीने आपल्याला त्याचे मोजमाप करता येईल किंवा कॅल्क्युलेशन करता येईल हे आपल्याला बघता येईल. The determination of dose absorbed by a given sample solution from the dose absorbed by the chemical dosimetry meters by knowing densities of the two solutions as already been discussed. The conversion value of the dose absorbed by one substance to the dose expected to be another by another substance. For example, given sample can also be determined as described below. आता आपल्याला जे वेगवेगळे डोसचे किंवा ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट जे आहेत त्यांचं ई ऍब्सॉर्ब इज इक्वल टू डोस इज इक्वल टू E0 D इंटू म्यू अपॉन रो येते लक्षात आणि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन मागच्या इक्वेशन प्रमाणे इलेक्ट्रॉन ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो ए upon LJ or mu upon rho is equal to E mu is E mu into LZ upon A आणि त्याप्रमाणे mu upon rho कारण की L कॉन्स्टंट एक येते का लक्षात काय होईल मग L कॉन्स्टंट आणि म्हणून mu upon rho is proportional to Z upon A आणि hence the dose absorbed D is proportional to Z upon A म्हणजेच काय number of electrons upon atomic mass and where Z upon A is the electron density of the substance. For example, element Z upon A can be readily calculated. However, for the compounds, it is given by the mean value Z upon A of the compound, sum of Z of all the atoms upon molar mass किंवा molecular mass. समजा फॉर एक्झाम्पल इथेनॉल एक कार्बन की ज्याचे वेट किती आहे 6 4 कार्बन हायड्रोजन ज्याचे वेट 1 आहे 1 ऑक्सिजन ज्याचे वेट E किती आहे 8 आणि त्याप्रमाणे 18/32 म्हणजे Z upon A फॉर इथेनॉल इज नियर अबाउट 0.5665. The dose D2 expected to be absorbed by the substance S2 knowing the dose absorbed by the another substance S1 can be calculated by using इथे आपण पाहिला dose is proportional to Z upon A मग
D1 is equal to Z1 upon A1, D2 is equal to Z2 upon A2. त्याप्रमाणे जर D2 कॅल्क्युलेट करायचे असेल तुम्हाला तर D2 upon D1 is equal to Z एव्हरेज ऑफ, ही एव्हरेज झाली कुठलीही, A Z bar upon A of unknown sample upon Z bar upon A of known sample. And for example, the dose absorbed by the pK solution can be converted into dose expected to be absorbed by CH Cl3 using the relation. आता आपण एक pK आणि CH Cl3 चे एक्झाम्पल घेऊ. D of CH Cl3 upon D of pK. D pK माहिती आहे, Z by A pK माहिती आहे, Z bar by A CH_Cl3 माहिती आहे. त्याप्रमाणे डोस अब्सॉर्ब किती आहे हा आपल्याला कोणासाठी, या क्लोरोफॉर्म साठी हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला तो जो काही डोस आहे तो डोस कन्वर्ट करून त्याचं कॅल्क्युलेशन हे करता येतं. इथे आपण आज वेगवेगळे युनिट्स पाहिले. नंतर जे काही इफेक्ट्स आहेत ते इफेक्ट्स म्हणजे काय, जर का एखाद्या याच्यामधून रेडिएशन पास झाली तर कुठल्या प्रकारचे इफेक्ट्स होतील आणि ते कशा पद्धतीने मोजले जातील, त्यासाठी 2 डोसिमेट्री दिलेले आहेत. एक केमिकल डोसिमेट्री दिलेले आहेत, त्यासाठी एक पीके डोसिमीटर दिलं आहे आणि एक सेरिक सल्फेट डोसिमीटर हे मेट्री हे दिलं आहे. आणि त्या सेरिक सल्फेट आणि पीके डोसिमेट्रीच्या याच्यावरनं आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने ते रेडिएशन कशा पद्धतीने तिथे ऍक्ट होते आणि त्याचे किती डोस अब्सॉर्ब करतो अननोन सॅम्पल त्या पीके किंवा सेरिक सल्फेट बरोबर कंपेअर करून आपण हे कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर इथे आपलं हे चॅप्टर संपतंय. आपण या चॅप्टर मध्ये अनेक गोष्टी पाहिल्या. या गोष्टींमध्ये न्यूक्लिअर आणि रेडिएशन केमिस्ट्री, या न्यूक्लिअर आणि रेडिएशन केमिस्ट्री मध्ये काय काय होतं दॅट वी हॅव बीन सीन. आता या इलेमेंट्स किंवा सुरुवातीला आपण पाहिलं की इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे रिलेशन्स पाहिलेत आपण. जर पॅरेंट हा रेडिओ ऍक्टिव्ह असेल तो डीके होताना डॉटर फॉर्म करतो. 3 पॉसिबिलिटी असतील. पॅरेंट आणि डॉटर दोघांचा हाफ लाईफ वेगळा असेल, पॅरेंट आणि डॉटर दोघांच्या हाफ लाईफ सारखा असेल, पॅरेंट आणि डॉटर या दोघांच्या हाफ लाईफ मध्ये पॅरेंटच्या जास्त असू शकतो, डॉटरच्या कमी असू शकतो, डॉटरच्या जास्त असू शकतो, पॅरेंटचे कमी असू शकतो. आणि त्यामुळे वेगवेगळे जनरल एक्सप्रेशन्स आपण हे पाहिले आहेत. आणि एक स्टेज अशी येते, एक याच्यामध्ये एक कन्व्हर्जन मध्ये म्हणजे पॅरेंट टू डॉटर डिसइंटिग्रेशन मध्ये एक स्टेज अशी येते की जिथे पॅरेंट हा लॉंगर लिव्ड असतो आणि डॉटर हा शॉर्टर लिव्ड असतो. त्यामुळे डॉटर हा अक्युम्युलेट होत जातो आणि डॉटर हा डिके होत जातो. आणि एक स्टेज अशी येते की त्या स्टेजला इक्विलिब्रियम येते आणि त्याला रेडिओ इक्विलिब्रियम असं आपण संभवलं होतं. 2 प्रकारच्या इक्विलिब्रियम आहे तिथे, एक सेक्युलर इक्विलिब्रियम आणि दुसरी आहे ट्रान्झिएंट इक्विलिब्रियम. नंतर आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे ऍप्लिकेशन्स पाहिलेत रेडिओ ऍक्टिव्हिटीचे. आयसोटोप शिलार्ड चाल्मर रिएक्शन, आयसोटोप डायल्यूशन अनालिसिस, इन्व्हर्स आयसोटोप डायल्यूशन अनालिसिस, सब स्टॅइचोमेट्रिक डायल्यूशन अनालिसिस. नंतर आपण त्या ऍप्लिकेशनचे काय काय उपयोग आहेत ते उपयोग आपण पाहिले आहेत. नंतर न्यूट्रॉन ऍक्टिव्हेशन अनालिसिस पाहिलं. न्यूट्रॉन ज्यावेळेस बंबार्ड होईल त्यावेळेस काय होईल आणि ते कशा पद्धतीने चेंजेस घडून आणेल हे आपण पाहिलं आणि ते कसे मोजले जातील. आणि असे न्यूट्रॉन ऍक्टिव्हेशन अनालिसिसचे आपण वेगवेगळे एक्झाम्पल्स पाहिले आपण. नंतर इलेमेंट्स ऑफ रेडिएशन केमिस्ट्री मध्ये रेडिएशन एखाद्या मॅटर मधून किंवा सबस्टन्स मधून जात असताना काय इफेक्ट होतो, काय प्रायमरी इफेक्ट होतात, एक्सायटेशन, आयनायझेशन आणि रॅडिकल फॉर्मेशन होतं ते पाहिलं आपण. मग रेडिएशन जेव्हा त्या मॅटर मधून जाते त्यावेळेस जो काही ज्या दिशेने जी जाते त्याला काय म्हटलं जातं, रेडिएशन ट्रॅक म्हटला जातो. नंतर ती रेडिएशन त्या मॅटर मधून जात असताना आपली एनर्जी त्या ट्रॅक मध्ये ज्या ज्या ऍटम आयन्सची ती बंबार्ड होईल त्यांना ट्रान्सफर करते आणि त्यामुळे त्या रेडिएशन ट्रॅक किंवा त्या मार्गाच्या आजूबाजूला म्हणजे वरती आणि खाली ऍक्टिव्ह आयन्सचे काय तयार करतात, गुच्छा तयार करतो किंवा
ग्रुप्स किंवा क्लस्टर तयार करतो आणि त्याला काय म्हटलं जातं, रेडिएशन, सॉरी त्याला काय म्हटलं जातं, स्पर्म. आता बऱ्याचदा काय होतं की ते रेडिएशन त्या मॅटर मधून जात असताना एखाद्या मॉलिक्यूल बरोबर किंवा ऍटम बरोबर काय होतं, ते कोलाइड होतं आणि तिथून काय होतं, ती जर समजा सरळ दिशेने जात असेल, ते कोलाइड झाल्यामुळे तिथून तो रिफ्लेक्ट होऊन ती रेडिएशन आपला मार्ग बदलून घेते आणि त्याला काय म्हणतात, डेल्टा रे ट्रॅप म्हणतात. नंतर आपण पाहिलं ती जी काही एनर्जी ट्रान्सफर होते, दॅट लिनियर एनर्जी, त्याला लिनियर एनर्जी ट्रान्सफर म्हणतात. आणि किंवा ती लिनियर एनर्जी ट्रान्सफर किंवा स्टॉपिंग पॉवर काय असेल ते पाहिलं आपण. लेट्स साठी एक इक्वेशन दिलंय, त्या बेसिसने ते पाहिलं. नंतर ब्रेमस्टालन वेगवेगळ्या प्रकारचे रेडिएशन्स असतील, एक तर लो एनर्जी रेडिएशन्स असतील, एक मिडियम एनर्जी रेडिएशन असेल आणि एक हाय एनर्जी रेडिएशन असेल. इथे आपण फक्त लो आणि मिडियम एनर्जी रेडिएशनचे काय मिळते ते पाहतो आणि त्यामुळे इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे रेडिएशन म्हणजे लो आणि मीडियम कशा पद्धतीचे इफेक्ट क्रिएट करतात ते आपण पाहिलं. पहिला आहे ब्रेमस्टालन, दुसरा आहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. त्याच्या लक्षात वेगवेगळ्या एनर्जीवर डिपेंड असतील. नंतर क्वांटम स्कॅटरिंग आपण पाहिलं आणि त्याचे सगळे डिटेल्स आपण पाहिले. नंतर पेअर प्रोडक्शन आपण पाहिलं आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही युनिट्स असतील ते युनिट्स फॉर मेजरिंग रेडिएशन ॲब्सॉर्प्शन, लिनियर ॲब्सॉर्प्शन, नंतर मास ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट हे पाहिलं आपण. आणि अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे युनिट पाहिलं. आताच आपण ॲब्सॉर्प्शन इन वॉटर म्हणजे ते जे काही युनिट्स आहेत ते जर रेडिएशन वॉटरमधून आपण काय केली, टार्गेट केली किंवा वॉटरला टार्गेट केली किंवा वॉटरमध्ये फोकस केली किंवा एक्सपोज केलं वॉटरला त्या रेडिएशनला, तर कशा पद्धतीने हे डिफरंट युनिट्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतील, दॅट वी हॅव बीन सीन. आणि हे रेडिएशन किती डोस एखादा मॅटर ॲब्सॉर्ब करतो हे करण्यासाठी दोन स्टँडर्ड डोसिमेट्री दिलेले आहेत, एक पीके डोसिमेट्री आणि सेरिक सल्फेट डोसिमेट्री. यांचे स्टँडर्ड ॲब्सॉर्प्शन डोस हे माहिती आहेत आणि त्याच्याबरोबर एखाद्या अननोनचा आपण काय करू शकतो, कम्पेअर करू शकतो आणि तो अननोन सॅम्पल किंवा गिवन सॅम्पल किती डोस ॲब्सॉर्ब करतो हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते. आणि त्यामुळे केमिकल डोसिमेट्री मध्ये आपण पीके डोसिमेट्री आणि सेरिक सल्फेट डोसिमेट्री पाहिलं आणि तो जो काही डोस आहे तो मेजरेबल याच्यामध्ये डोस ॲब्सॉर्ब मध्ये कशा पद्धतीने कन्वर्ट करता येईल, दॅट वी हॅव बीन सीन हिअर. वी हॅव बीन एंडेड अवर चॅप्टर. आपण आताच मागे एक दिवसापूर्वी आपण टेस्ट घेतली आणि त्या टेस्टनुसार तुमचं इंटरनल असेसमेंट हे केलं जाईल. आय होप दॅट तुम्ही सगळ्यांनी ती टेस्ट व्यवस्थित दिली असेल आणि सगळ्यांनी अटेंड केली असेल. पुढचं जे काही लेक्चर्स असेल ते लवकरच अनाऊन्स केलं जाईल आणि मोस्ट प्रोबॅबली तुमची एक्झामच्या पूर्वी, मला वाटतं आजच काहीतरी एक्झामचं टाइम टेबल सुद्धा आलेलं आहे, काहीतरी 18 मे पासून तुमचं एक्झामचं टाइम टेबल हे अनाऊन्स झालेलं आहे नॉर्थ महाराष्ट्र विद्यापीठकडून. त्यासाठी आतापासून एक्झामच्या तयारीला लागा. आणि ज्या पद्धतीने बऱ्याचदा काय होईल की टाइम लॅप्समुळे आणि या अशा भयानक परिस्थितीमुळे, भीषण परिस्थितीमुळे बऱ्याचदा काय होईल की एखाद दुसरं चॅप्टर हे काही लोकांकडनं किंवा कोणाकडनंही हे अनटच राहू शकतं. त्याचा सुद्धा तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे किंवा त्याचा सुद्धा स्टडी करायचा आहे. आणि ॲटलिस्ट तुम्हाला जे मटेरियल तुम्हाला अवेलेबल होईल त्या मटेरियल मधून स्टडी करा आणि तुमच्या एक्झामची प्रिपरेशन करा. हिअर वी एंड अवर चॅप्टर आणि इथे आपण थांबतो आहोत. इथे आपण पुढचं लेक्चर ज्या वेळेस हे होईल, अनाऊन्स होईल, त्यावेळेस ते तुम्ही अटेंड करायचे. ओके, हिअर वी विल स्टॉप अवर ब्रॉडकास्ट.